नमस्कार बंधुगण आज भिडटी कन्या राशि व्यक्तिविशेषों अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। आज भिडियो मु आपण मानक कन्या राशि जून मासर मासिक राशिफल विषय कहवाक जाऊँगी। यह जून 2024 टी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक किपरि रहिबो और आज भिडियो मु आपण मानक सविशेष भाव में कहवाक जाऊँगी। कन्या राशि स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, कार्य एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र किपरि रहिबो सेही विषय में सविशेष आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति विषय में आलोचना करिबा। एही मासरे नवग्रह कन्या राशि किपरि फल प्रदान करिबार सक्षम हेबे से विषय में आलोचना करिबा। परिशेष अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय में आलोचना करिबा। सेथिपाई भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तेबे आसंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रमटी को, जहाँकि चंद्र राशि एवं जन्म राशि उपरे आधारित अटे। तेबे जून मासर आरंभरू कन्या राशि पाई नवग्रहंकर स्थिति विषय आलोचना करिबा। तेबे एहा पूर्वरु जदि आपणकर कन्या राशि होइथाए तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्री विष्णु जय माँ लक्ष्मी निश्चय लिखंतु एवं वीडियोटी को लाइक करी चैनलटी को सब्सक्राइब कर दियंतु। तेबे राशि चक्रर षष्ठ राशि हेउछि कन्या राशि एवं कन्या राशिर आधिपत्य हेउछन्ति बुध ग्रह एवं बुध ग्रह आपणकर नवम भागरे विराजमान अछन्ति एवं तांको सहित शुक्र, सूर्य एवं गुरु मध्य विराजमान अछन्ति। आपणकर अष्टम स्थान रे विराजमान अछन्ति मंगल ग्रह एवं सप्तम भाव में विराजमान अछन्ति राहुदेव एवं प्रथम भाव में विराजमान अछन्ति केतुदेव। सप्तम भावे विराजमान अछन्ति राहुदेव एवं प्रथम भावे विराजमान अछन्ति केतुदेव एवं षष्ठ भाव में विराजमान अछन्ति शनिदेव। तेबे ध्यान दे भिडियोटी को ध्यान दे देखंतु। सर्वप्रथम आलोचना करिबा एही जून 2024 रे कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। बंधु माने प्रथम भावटी हेउथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टमर भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति बुध नवम भाव में विराजमान अछन्ति। तेबे बुधंकर स्थिति एठारे बहुत भल रही कारण बुध नवम भाव में विराजित अछन्ति। नवम भावटी को कुंडली रे बहुत शुभ भाव बोली मना जाय थाए कारण नवम भाव को भाग्यर भाव बोली मना जाय थाए। तेबे आपणकर 14 जून पर बुध तांकर निज गृह को विराजमान करिवे। दशम घर को बुध गोचर करिवे जेउठारे कि बुधंकर स्थिति आहुरी मजबूत रहिबो। बुध आपणकर दशम भाव में विराजमान करी पंचम महापुरुष राजयोग सृष्टि करिवे। एठारे शनिकर स्थिति मध्य भल रही, शुक्रकर स्थिति मध्य भल रही। स्वास्थ्य दृष्टि देखा गले यही जून मासटी आपणकर स्वास्थ्य पाई बहुत भल रही। एबे जानिबा कन्या राशि शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो। एही 2024 जून मासरे विद्यार्थी मानक पाई किपरि रहिबो एही जून मासटी। बंधु माने पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपत्य हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर षष्ठ घरे विराजित अछन्ति एवं शनि निज गृह विराजित अछन्ति। निज गृह विपरीत राजयोगर सृष्टि करुछन्ति। तो एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति बहुत भल रहिबो। बुधकारक बुधकार मध्य नवम भाव में विराजित अछन्ति एवं जन्मकारी गुरु मध्य आपणकर नवम भाव में विराजित अछन्ति। तेबे आपणकर पंचम भाव को देखुछन्ति। एही मासरे आपणकर पाठ पढ़ार क्षेत्र बहुत भल रहिबो। आपण निजर पाठ पढ़ा को नहीं कौनसी दूर स्थान को यात्रा करि पारंती। दूर स्थान को आपण लॉन्ग ट्रैवल करि पारंती एवं जो विद्यार्थी मानकर इच्छा रही बाहर जाई निजर विद्या अध्ययन करने पाठ पढ़ा को आहुरी मजबूत करने तो से इच्छा पूर्ण हो निश्चय पूर्ण हो। जदि आपण यही मासरे एग्जाम रही
ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପାଠ ପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ବି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ସେସବୁକୁ ନେଇ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ବୁଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଏହି ଜୁନ୍ 2024ରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଭାଗଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ପ୍ରେମର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି କେତୁଦେବ, ଯିଏକି ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଗ୍ରହ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଏହି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ କେଉଁଠାରେ ନା କେଉଁଠାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଷଷ୍ଠ ଭାବର ଫଳ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କେବେ କେବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆସିବ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ପୁଣି ଭଲ ପାଇବା ଆସିଯିବ, ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ସମୟରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ମାତ୍ର ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କାରଣ ବୁଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ନବମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ସନ୍ଦେହ କରିବେ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଅନେକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶିର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏବଂ 2024 ଜୁନ୍ ମାସରେ ବନ୍ଧୁମାନେ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୁରୁ ଯେହେତୁ ନବମର ଭାର ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଆକସ୍ମିକ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ମନମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏବଂ ସତର୍କ ରହିବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବିଷୟରେ। ଏହି 2024 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରଦେବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଦେବ ନିଜ ଘରେ ହିଁ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି, ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବୁଧ ଏବଂ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟକୁ ନେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ତେବେ ଏହି ମାସ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଶୁଭ ମଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ହୋଇ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଯେକୌଣସି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା କରିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଦଶମ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।